اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ میرے رضا پیارے رضا آچے رضا، دل میں بسا ہے قامت زیبا، حامی سنت اعلی حضرت۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی حضرت محمد شاہ دولہ سبزواری علیہ رحمہ کے مزار پر فاتحہ خوانی۔ میرے رضا پیارے رضا آچے رضا، نگران شورا نے بتائیں احتیاطیں، سلسلہ ہوا ایسا کیوں ہوتا ہے براہ راست۔ میرے رضا پیارے رضا آچے رضا، 12 ماہ کے مدنی قافلے کے عاشقان رسول کی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے روانگی۔ میرے رضا پیارے رضا آچے رضا، 12 روزہ مدنی کورس میں رکن شورا حاجی محمد امین عطاری کی تشریف آوری و مدنی پھول۔ میرے رضا پیارے رضا آچے رضا، حادثے میں انتقال کرنے والے عرفان عطاری کی نماز جنازہ، رکن شورا حاجی منصور رضا عطاری کی شرکت۔ میرے رضا پیارے رضا آچے رضا۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے ایک سوری پیغام کے ذریعے مبلغ دعوت اسلامی حاجی غلام یاسین عطاری سے تعزیت و عیادت فرمائی۔ آئیے آپ کو سوری پیغام دکھاتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، سگے مدینہ محمد الیاس قادری رضوی رفیعانو کی جانب سے میرے دکھیارے مدنی بیٹے حاجی غلام یاسین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاجی اظہر رکن شورا کے ساتھ آپ کی اور آپ کے لخت جگر علی حیدر کی مووی دیکھی میں نے۔ آپ حضرات کی دکھ بھری داستان بھی سننے کو ملی کہ ریاض سے مدینہ منورہ زادہ اللہ و شرف و تعظیمہ عید منانے کے لیے آ رہے تھے، راستے میں کار کا حادثہ ہو گیا۔ مدینے سے تھوڑی دور تھے کہ حادثہ ہو گیا اور علی حیدر کی امی جان دنیا سے رخصت ہو گئی، جبکہ بھائی بہن آئی سی یو میں۔ اس طرح یہ کہ واقعی آپ پر تو صدمے کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ میری مرحومہ مدنی بیٹی کو بے حساب بخش دے، بیچاری کو جہنم سے آزاد کر دے۔ یا اللہ ان کے صغیر کبیر گناہ معاف کر دے۔ یا اللہ ان کو قبر میں سکون عطا فرما۔ یا اللہ حاجی غلام یاسین، علی حیدر اور سب سوگواروں کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ غالباً آپ کی 7 ماہ کی مدنی منی بھی سر میں اس کے بھی چوٹ آئی ہے، کومے میں چلی گئی ہے۔ ہاں
اللہ تعالیٰ کرم فرمائے آپ کے خاندان پر، اللہ رحم فرمائے. بس صبر صبر اور صبر کیجئے. ہے صبر تو خزانہ فردوس بھائیو، عاشق کے لب پہ شکوہ کبھی بھی نہ آ سکے. بس زبان پر شکوائے رنج و الم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرا یا نہیں کرتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. تو گناہگار کی بے حساب مغفرت کی دعا کیجیے گا اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے مربوط رہیے گا. جتنا ہو سکے مدنی کاموں میں حصے لیتے رہیں. اللہ کرے علی حیدر بھی دعوت اسلامی کے عظیم مبلغ بن جائیں. اللہ کرے ہو سکے تو ان کو عالم دین بنانا، درس نظامی کروانا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جامعۃ المدینہ پاکستان میں بہت ہے، یہاں بیٹھتے رہیں. اللہ کریں گے عالم دین بنیں گے، خوب دین کی خدمت کریں گے انشاءاللہ. حاجی اظہر نے آپ کے حاجی غلام حسین آپ کے جذبات اس طرح بھی بیان کیے کہ علی حیدر کی امی کو جنت البقیع میں مدفن نصیب ہو گیا. تو یہ ایک عطا ہے اللہ تعالیٰ کی. واقعی یہ نہیں کہ جس کو ملا یہ شرف. سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ، آنکھیں بند سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے. مدینے میں مرنا تو یہ ہے تو سعادت کی بات. ماشاءاللہ آپ کا بھی خوب ذہن ہے الحمدللہ. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کچھ اس طرح فرمان بھی ہے کہ تم میں سے جس سے ہو سکے مدینے میں مرنا، کہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت فرماؤں گا. تو یہ مدینہ منورہ سے خیر ان کا انتقال تو باہر ہوا ہے، البتہ یہ کہ جنت البقیع ان کو نصیب ہو گئی، نصیب کی بات ہے. اللہ تعالیٰ بس آپ کو صبر عطا فرمائے، اجر عطا فرمائے. بچوں کو بھی آپ کے صبر عطا فرمائے، تمام سوگواروں کو صبر عطا فرمائے. صبر و ہمت سے کام لیجیے. اب بچوں کی امی بھی آپ ہیں، ابو بھی آپ ہیں، آپ نے سنبھال لیں اور ان کو رنجیدہ نہیں ہونے دینا. ان کے آنسو آپ نے پوچھنے. ابھی زخمیوں کی بھی خدمت آپ کے سپرد ہے. خود نہ جانے آپ کو کہاں کہاں چوٹیں آئی ہوں گی، گاڑی میں تو آپ بھی تھے. اللہ پاک آپ پر بھی رحم کرے، آپ کو بھی شفا عطا فرمائے. کھارا در باب المدینہ کراچی پاکستان میں واقع مشہور و معروف بزرگ حضرت محمد شاہ دولہ سبزواری علیہ رحمت الباری کے مزار گوہر بار پر شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے نگران شورا کے ہمراہ فاتحہ خوانی و ایصال ثواب کیا. ادب و احترام سے مزارات پر حاضری کا طریقہ آئیے اس مدنی گلدستے سے سیکھنے کی سعی کرتے ہیں. اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے. اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے. اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. سلسلہ ایسا کیوں ہوتا ہے براہ راست نگران شورا نے دیے مدنی پھول. بر وقت موضوع پہ رہا گفتگو کا سلسلہ. موضوع تھا احتیاطیں،
खूबसूरत मदनी गुलदस्ता पेश खिदमत है। यकीनन बारिश अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, ये एक रहमत भी है। कुछ ना कुछ ऐसी हमारी ही तौर पर बाज़ वजूहात सामने आ जाती हैं कि जिससे हमें इस बारिशों के बाद या बारिशों के होते हुए नुकसानात का भी सामना करना पड़ता है। कई जानें भी चली जाती हैं कि लोग क्या कहते हैं, एक आम आवाम क्या कहती है, इनको किस किस तरह की तकालीफ का सामना होता है। यहाँ पे पानी जमा हो जाता है, खड्डे इतने, गटरें भर जाती हैं, चादर वादर गिर जाए किधर से तो मुश्किल ही है ना। करंट लगने से काफी लोगों को परेशानी हुई है, तकलीफ हुई है। गटर का पानी घरों से निकल रहा है, किसी को यही नहीं यहाँ पे। नहीं, कचरा ही नहीं साफ करते, गटरें हैं, लाइनें बनी हुई है, नाला है, ये कचरा ही साफ नहीं करते यहाँ पर। तो जिस महल्ले के अंदर हज़ारों लोग रहते हों और हज़ारों लोगों को इतना ना पता हो कि कौन सा कचरा कहाँ फेंकना है, कौन सी थैली कहाँ फेंकनी है, एक महल्ले में, एक इलाके में डस्टबिन का क्या करना है। आप बोलोगे यार तुम डिपार्टमेंट को क्यों नहीं बोलते? डिपार्टमेंट को बोलना अपनी जगह पर है। अरे भाई, तो डिपार्टमेंट की किसी आदमी ने अगर बोला था कि रोड पर चलते तो थूकते हुए जाना, नहीं थूकोगे तो तुम्हारे खिलाफ चालान कट जाएगा। हम खुद ही बाद औक़ात इस कदर बेएहतियातियाँ करते हैं कि जिसकी हद नहीं, कि अब आपको पता है कि बारिश होंगी, तो अब आपने क्या अपनी इन चीज़ों को चेक किया और बारिश होने से क्या क्या नुकसान हो सकता है। मिसाल के तौर पर छत से पानी अगर नीचे आ रहा है तो क्या आपने छत पर कोई मुंडेर बनाई कि छत का पानी नीचे ना आए। बारिश का पानी किसी भी कंसिल के अंदर उतर आता है, कंसिल पाइप के जरिए घर के अंदर आ जाता है, पलट बल्ब शॉर्ट कर देता है, करंट लग जाते हैं। आते ये डोर बेल है ना, डोर बेल के अंदर भी करंट लग जाता है क्योंकि इसके अंदर पानी उतर आता है। अब मुझे बताइए कि बिल्डिंगों में खुले तार पड़े हुए हैं, किसका कसूर है? कौन सा डिपार्टमेंट का कसूर है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप कम से कम उसकी लिस्ट तो मेंटेन कर लें, उसकी लिस्ट तो बनाइए कि मतलब कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो तेज़ हवा चलती है या तेज़ बारिश आती है या पानी खड़ा हो जाता है, मेरे घर के बाहर पानी खड़ा हो जाए तो मैं ऐसी दीवार खड़ी कर दूं, छोटी सी को मुंडेर बना दूं ताकि वो पानी घर के अंदर ना आए। एक और बेहतियाती हमारे यहाँ होती है और ये बेहतियाती बेशर्मी और बेहयाई पर मबनी होती है। वो है लोग छतों पर चढ़ते हैं। अब छतों पर आप नहाएं और अतराफ की छतों पर नौजवान चढ़े हुए हों और ये देख रहे हों लड़कियां, एक आपको हया नहीं आती। मैं तो उन क्या इस्लामी बहनें बोलूँ, उन लड़कियों से बात करता हूँ, उन खवातीन को कहते हैं यार आपको हया नहीं आती यार, हैं? अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। अरे इतना ना लगे कि कोई मुझे पराया मर्द इस हाल में देख लेगा। ए अल्लाह, ए अल्लाह, ए अल्लाह, प्यारे आका की उम्मत पर रहमत की नजर कर। अल्लाह तेरे हबीब की उम्मत पर रहमत की नजर कर। जिनकी आंखें बेबाक हैं इन्हें हया वाला कर दे, जिनके वजूद बेबाक हैं अल्लाह हया वाला कर दे। जो अपनी हया नहीं बचा पा रहे मौला करीम को हया दे दे, हया दे दे, हया दे दे। अपने घर को, अपनी छतों को, अपने मकान को, आस पास की चीज़ों को गौर से देखिए, कहीं नुकसान ना हो जाए। बारिशें मज़ीद आ सकती हैं, मज़ीद आ सकती हैं। अभी इन बारिशों से हमारे पीछे सैलाब भी आया है, सैलाब भी तबाही मचा रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि सैलाब से जो मुतासिरीन हैं इन तक भी हमारे इस्लामी भाई पहुँचें और इनकी जो मुमकिना मदद हमसे हो सकती है हम इंशाअल्लाह इसके लिए भी कोशिश कर रहे हैं। रब करीम इन परेशान हालों पर भी रहमत की नज़र फरमाए और जो बकिया बरसात के अय्याम और मामलात हैं अल्लाह उसमें हमारे लिए रहमत और सिर्फ रहमत फरमाए और हमें आजमाइश और इम्तिहान से महफूज फरमाए। 12 माह के मुसाफिर आशिकान रसूल दीगर की आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना बाबुल मदीना कराची पाकिस्तान से रवानगी का सिलसिला हुआ। रवानगी से कबल सफ़र के आदाब सिखाए गए। इस मौके पर आशिकान मदनी काफिला ने मदनी चैनल को अपने तासुरात भी दिए। आओ मदनी काफिले में हम करें मिलकर सफर, आओ मदनी काफिले में हम करें मिलकर सफर। सुन्नते सीखेंगे इसमें, सुन्नते सीखेंगे इसमें इंशाअल्लाह सर बसर। आओ मदनी काफिले में हम करें मिलकर सफर। 6 माह पहले मैं यहाँ 12 रोज़ा मदनी कोर्स में आया था। उसमें मैंने 12 माह के काफ़िले की नियत की थी। आज मैं 12 माह के मदनी काफ़िले में सफ़र कर रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हमारी मजलिस नियत को दिन 25 में रात 26 में तरक्की और अरूस अदा फरमाए। हम 12 वक्फ़े मदीना हो चुके हैं। इंशाअल्लाह इसमें हमेशा हमेशा के लिए दीन का काम करेंगे। अल्लाह ताला हमें इस्तकामत की तौफीक अता फरमाए। आज पूरे पाकिस्तान से बाबुल मदीना कराची में 12 माह के इस्लामी भाई हाजिर हुए। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारी
जुनेदी काबीनात जिसमें सखर, फारूक नगर, अत्तार आबाद, डहर की घोटकी के अतराफ के अजला आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से कमो बेश 8 के करीब इस्लामी भाई, इससे पहले 14 इस्लामी भाई 12 माह के लिए यहाँ बाबुल मदीना आ चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मेरे करीब आप देख रहे हैं। तो मदनी चैनल के नाजरीन, आप भी नियत फरमा लीजिए कि 12 माह मदनी काफिलों में सफ़र आप भी फरमाइए, दूसरों को भी ज़हन दीजिए। मजलिस इस्लाह बराए खिलाड़ियान के इस्लामी भाइयों ने टेस्ट क्रिकेटर इमरान फरहत से इनके घर पर मुलाकात की। मदनी हल्के में नेकी की दावत पेश की गई। मरकज़ुल औलिया लाहौर पंजाब पाकिस्तान चलते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर, या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर। आफतों का रुख बदल दे, आफतों का रुख बदल दे और बलाएं इनसे फैल, या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर। सहराए मदीना, चलो सहराए मदीना। जी हाँ, कि वहाँ जारी है 12 रोज़ा मदनी कोर्स, जिसमें गुज़श्ता दिनों निगरान अत्तारी काबीनात और रुकन शुरा हाजी मोहम्मद अमीन अत्तारी की शिरकत का सिलसिला हुआ। आपने आशिकाने मदनी इनामात को मदनी फूलों से नवाजा। आशिकाने कुफल मदीना के तासुरात भी आपको दिखाते हैं। अल्लाह हमें कर दे अता कुफल मदीना, 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 अल्लाह हमें कर दे अता कुफल मदीना। हर एक मुसलमान ले लगा कुफल मदीना, हर एक मुसलमान ले लगा कुफल मदीना, अल्लाह हमें कर दे अता कुफल मदीना, अल्लाह हमें कर दे अता कुफल मदीना। या रब न ज़रूरत के सिवा कुछ कभी बोलूं, या रब न ज़रूरत के सिवा कुछ कभी बोलूं, अल्लाह ज़ुबां का हो अता कुफल मदीना, अल्लाह ज़ुबां का हो अता कुफल मदीना, अल्लाह हमें कर दे अता कुफल मदीना। मेरे मीठे मीठे इस्लाम भाई, बाद औकात कैफियत भी होती है। मस्जिद जयराना का जो मकाम है, जहाँ उम्रा करने वाले एहराम बांधते, नियत होती है वहाँ पर। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि ये ऐसा बाज़ौक़ मकाम है कि एक रात में उन्होंने 100 मरतबा नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की। ये जैसे कोर्सेज होते हैं या ऐसे जो मामलात होते हैं ना ज़िंदगी में, कहते हैं ये लम्हे ज़िंदगी में बार बार आया नहीं करते, तो ये वक्त है। अब इसमें
कैफियत हो, तड़प हो, ये कहते हैं ना मदनी जिद हो कि आज सोना है, आका करम फरमा है, आज हो जाए करम, आज ऐसा करम हो जाए। अब ये एक चाहत हो, एक लज्जत हो, एक कैफियत हो। अब इसमें जो सोता है ना, तो फिर कहते हैं ना, बज़ाहिर सर की आंखें बंद होती हैं लेकिन दिल की आंखें खुल जाती हैं। जब करम होता है हालात बदल जाते हैं। कभी तो ऐसी नींद भी सोएंगे इंशाअल्लाह कि ख्वाब में आका की ज़ियारत करेंगे इंशाअल्लाह। सहराए मदीना में कोर्स करने के लिए आया हूँ, जिसका मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। इसके अलावा बेतहाशा सुन्नतों पे अमल करना आसान हो गया इस माहौल के अंदर। कम बोलना है, या घर में कैसे रहना है, बाप या माँ की क्या खिदमत करनी है, कैसे उससे रहना है, कैसे बोलना है, कैसा अदब करना है, जब बच्चों से कैसे प्यार करना है, शफकत करनी है, और भी बहुत सारे सिखाते हैं। वहाँ की रूहानियत, हमें बापा जान की 2 बार ज़ियारतें हो चुकी है और कई इस्लामी भाई हैं जिनको मदीने पाक की ज़ियारतें हुई हैं। और जो ऐसा हमने सुना था कि 12 दिन के मदनी कोर्स में बहुत कुछ मिलता है। जिस इस्लामी भाई ने 12 दिन का मदनी कोर्स ना किया हो, वो एक बार ज़िंदगी में ज़रूर ब ज़रूर करे। रुकन शूरा हाजी आफूर रज़ा अत्तारी के सफ़र यूके से कुछ मनाज़िर मादानी ख़बरों में शामिल करते हैं। आपने बर्मिंघम में मस्जिद का दौरा किया इस्लामी भाइयों के हमरा, जबकि मादानी फूलों से भी इस्लामी भाइयों को नवाजा। सुन्नतों का मैं चर्चा करूँ रात दिन, हुआ था ऐसा जज्बा पाए चार यार, हुआ था ऐसा जज्बा पाए चार यार। निगरान शुरा की बारगाह में अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब यूके की मुशावरत जो काबीनात सतह पर जिम्मेदार इस्लामी भाई हैं हाजिर हैं, और इमाद भाई अल्लाह ताला उनको सेहत दे, अल्लाह ताला आफियत दे, अल्लाह ताला खैर फरमाए, उनके लिए दुआ भी कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनको सेहत दे, अल्लाह ताला आफियत दे, अल्लाह ताला उनकी खैर फरमाए। और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल उनकी सेहत याबी के लिए इंशाअल्लाह इसी महीने में हम 3 दिन के मदनी काफ़िले में भी सफ़र करेंगे। अल्लाह ताला खैर फरमाए, बरकत दे। और अमीर अल सुन्नत ने आशिक मदनी मुज़ाकरा फरमाया, अल्लाह ताला हमें भी आशिक बना दे। बाबा की बारगाह में भी सलाम पेश कर दे हमारा। अमीर अल सुन्नत दामत बरकातुहू मालिया की बारगाह में दरख्वास्त कर दें बाबा, हमारी तरफ से निगरान शुरा की बारगाह में अर्ज है कि बाबा यूके तशरीफ ले आए, बाबा करम फरमा दे, यूके तशरीफ ले आए, यूके तशरीफ लाइए। आपका भी इंतजार ऐसा 30 अक्टूबर, 31 अक्टूबर और 1 नवंबर 3 दिन का तरबीती इज्तिमा इंशाअल्लाह आपके भी मुंतज़िर हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपकी हमारी खैर फरमाए, अल्लाह ताला बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। एक हादिसे में इंतकाल करने वाले मुबल्लिग़ दावत इस्लामी इरफान अत्तारी की नमाज जनाजा में रुकन शूरा हाजी मंसूर रज़ा अत्तारी ने शिरकत फरमाई। मरकज़ुल औलिया लाहौर पंजाब पाकिस्तान में आज़ान बरक़ब्र की तरग़ीब भी पेश खिदमत है। जाएगा जब तस्मीन के बाद इस तरह ऐलान करें, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। आशिकान रसूल मुतवज्जिह हों इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अब कुरान करीम की सूरतें पढ़ी जाएंगी, इन्हें कान लगाकर खूब तवज्जो से सुनिए। फिर अज़ान दी जाएगी, इसका जवाब दीजिए, फिर दुआ मांगी जाएगी। मरहूम या मरहूमा की कब्र की पहली रात है, ये सख्त आजमाइश की घड़ी होती है। मरदूद शैतान कब्र में बहकाने की कोशिश करता है। जब मैयत से सवाल होता है मन रब्बुका, यानी तेरा रब कौन है, तो शैतान अपनी तरफ इशारा करके कहता है कि कह दे ये मेरा रब है। ऐसे मौके पर अज़ान मैयत के लिए निहायत नफ़ा बख्श होती है, क्योंकि अज़ान की बरकत से मैयत को शैतान के शर से पनाह मिलती, अज़ान से रहमत नाजिल होती, मैयत का गम ख़त्म होता, इसकी घबराहट दूर होती, आग का अज़ाब टलता और अज़ाब कब्र से नजात मिलती है। नीज़ मुनकर नकीर के सवालात के जवाबात याद आ जाते हैं। रुख करेंगे यूरोप के मुल्क स्पेन का, जहाँ आशिकान रसूल की मुख्तलिफ मदनी कामों में शिरकत का सिलसिला हुआ।
کچھ مناظر اسپین سے آپ بھی دیکھیے. من تذاكر جيران بذي سلام من تذاكر جيران بذي سلام ما زجت دمعا جرى من مقلات بدم مولاي صل وسلم دائما ابدا. ساؤتھ افریقہ کے ایک دارالحکومت جوہانسبرگ میں شخصیات مدنی حلقے میں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں سے شرکاء کو آگاہ کیا گیا. تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول. بڑھتے ہیں عرب شریف کی جانب سے امید پہ کہ بلاوا ہو اور بتاتے ہیں آپ کو ایک اور مدنی حلقے کی بابت. شخصیات مدنی حلقے میں اسلامی بھائیوں کی ایک تعداد نے یہاں شرکت فرمائی. دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم اس پہ فدا ہو بچہ اللہ میری جھولی بھر دے. ترکی کے اسلامی بھائیوں سے برمنگھم UK میں نگران کابینہ نے ملاقات کی، جبکہ آکسفورڈ میں مدنی حلقے میں قرآن پاک درست کرانے کے حوالے سے تربیت کی گئی. ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، نیک ہو امت اے نانا اے حسین. ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانا اے حسین. ہند کے شہر جالنا کی جانب آپ کو لیے چلتے ہیں، جہاں عاشقان رسول مدنی قافلے کے مسافر اسلامی بھائیوں نے کیا سیکھا، کیا پایا، آپ بھی سنیے. مدنی قافلے میں آ کر نماز کے فرائض، رسول کے فرائض، وضو کے فرائض یہاں پہ سیکھ کر اس کو عمل کروں گا. جالنا کے مسجد میں موجود ہیں. قافلے میں آنے کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ مدنی قافلے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، تو میں بھی اسلام بھائی سے یہ عرض کروں کہ آپ بھی مدنی قافلے کے مسافر بنے اور علم دین خود بھی سیکھے اور دوسرے اسلام بھائی کو سکھانے کی کوشش کرے. جالنا میں آ کر یہاں پر ماشاءاللہ ہم نے نیکی کی دعوت دی. مسلمانوں کو گھر گھر جا کر کافی اسلامی بھائی یہاں پہ متاثر ہوئے اور ہمارے مدنی قافلے کو دیکھ کر ایک مسجد میں اور پرمیشن بھی مل گئی. الحمدللہ یہ زبردست کثیر اسلامی بھائیوں نے پابندی سے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کی نیت فرمائی اور ایک اسلامی بھائی الحمدللہ نیپال گنج میں ہونے والے کورس میں شرکت بھی کرنے والے اور مدرسۃ المدینہ برائے بالیغان میں بھی شرکت کرنے کی کافی اسلامی بھائیوں نے نیت کی ہے اور الحمدللہ کافی اسلامی بھائیوں نے درس دینے کا طریقہ بھی سیکھا ہے. مدنی چینل کے ناظرین، آج کی فکر مدینہ فرما لیجیے اور دعوت اسلامی کی پچھلے دنوں کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمانا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ dawat-islami.net کو وزٹ کیجیے. آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائیں. مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل. مدنی چینل دیکھتے رہیے. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عطا و دعوت
اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا